नमस्कार फ्रेंड्स आपण मानकु महेश्वर सेठी यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाउछि। देखंतु आज आमे एई वीडियो माध्यम रे गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक विषय रे आलोचना करिबा। आपण माने जानि परिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सार कोन कहउछंती। आपनको पाखरे मोर गोटे रिक्वेस्ट कि आपण माने वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखंतु, कारण वीडियो टिकु लास्ट पर्यंत देखिबा द्वारा आपण माने संपूर्ण रूपे बुझी परिबे। जदि आपण आम चैनल को फर्स्ट टाइम पाई देखुछंती ताहाले वीडियो को गोटे लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करंतु। सब्सक्राइब करबा द्वारा आपण माने सब दिन नोटिफिकेशन पाई परिबे। आसंतु वर्तमान वीडियो टी को स्टार्ट करिबा। आहुरी मध्य खुशी हेबे जे आपण सर्वनिम्न मजूरी आपण मानकर गत अक्टोबर मासरे आपंकर जोटा कौन कहते भिड़िए भैल्युएबल डियरनेस अलाउंस तो हाँ हाँ भेरिएबल एथिरे आपंकर ये भिड़िए माध्यम रे गत एप्रिल मासरे आपंकर भी किछि बढ़ा हेतिला, टिके कम बढ़ा हेतिला। केते 2 टंका आंगुड़ी देखि जिबा 2 टंका बढ़ा हेतिला एवं एबे एप्रिल मासरे आपंकर 10 टंका पुणी बढ़ागला। बुझिपारे कि नहीं? एणुक आपंकर एबे बढ़िक केते हेलानी अणकुशली को 452 टंका, अर्धकुशली को 502 टंका, कुशली को 552 टंका एवं जोटा अति कुशली जोटा कहते 602 टंका पर्यंत ये वृद्धि हेबा द्वारा आपण मानको आउ किछि घर को रोजगार आसीबो। आपण माने निश्चित भाव में आप अर्थनैतिक दृष्टिकोण टिके आग को बढ़े। एणु निश्चित भाव में आपण माने जय जगन्नाथ अतिथि मान तालिका देलु। आज आम समस्त गोटे पवित्र दिन, आनंदर दिन। आज आंतर्जातिक श्रमिक दिवस यही अवसर रे आजिर ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा मान्यवर मंत्री श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा जंगल परिवेश जलवायु विभाग जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री श्री गणेश राम सिंह खुंटिया महोदय, मान्यवर मंत्री गृह निर्माण और नगर उन्नयन और साधारण उद्योग से आम गण उपस्थित थिले। वर्तमान नहांती कृष्णचंद्र महापात्र महोदय, मानवर सांसद भुवनेश्वर श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, मानवर विधायक एकाम्र श्री बाबू सिंह महोदय, आम गणरे मेयर मैडम थिले से भी अन्य एक काम चली जाइछंती। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा, श्रम कर्मचारी राज्य बीमा विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती चित्रा अरुमुगम, श्रमायुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, मोर प्रिय श्रमिक भाई और भौणी माने एवं एटी उपस्थित गणमाध्यम समस्त नेतृवृंद, आज मई मास मे मासर 1 तारिख प्रति वर्ष आजिर दिन को मे मासर 1 तारिख को यह सारा विश्व पृथ्वी आंतर्जातिक श्रमिक दिवस भाव पालन करुछि। आउ अवसर रे आमे समस्ते आज राज्य स्तरीय भुवनेश्वर रे अंतर्जातीय श्रमिक दिवस पालन करुछंती। आउ यही अंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालनर शुभ अवसर रे आपण मानकु समस्तंकु मु अनेक अनेक आउ थे अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। आमे
ଏ ଶ୍ରମିକ ଦିବସର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ କାମ ଆମେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି କିଛି କଥା ମୁଁ ରଖିବି। ମା ମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଧେ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଜନ କରିବା। ବେଶୀ ମୁଁ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ସମୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ତ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ଚକ୍ରକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅବିରତ ଭାବେ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠି ଏ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ, କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ସରକାର ଏମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତାମାନେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା, କେତେବେଳେ 9 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ କେତେବେଳେ 10 ଘଣ୍ଟା ବି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେତିକି ସମୟ କାମ କରିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବି ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଠିକାଦାର ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା 140 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହା ଏଠି କହୁଥିଲେ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ 1886 ମସିହାରେ ଇଏ ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ମୁଁ ଲମ୍ବା କହିବି ନାହିଁ। ସେଟା ହେଇଥିଲା ଆମେରିକାରେ, ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ହେ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ସେଇଠି ସେଇ ମାର୍କେଟ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆମେରିକାର ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା କ'ଣ? ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ, 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, 8 ଘଣ୍ଟା ବିନୋଦ ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ମାନେ ଶୋଇବା, ଏ ପ୍ରକାରର 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସରକାର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଭାବିଲେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧେ ଏମାନେ ଦଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଙ୍ଗାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅନେକ ଦମନ ଲୀଳାରେ ପୁଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ହତାହତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କିନ୍ତୁ ଥମିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୁଳି ଖାଇଲେ, ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଲା। ଆମେରିକାରୁ ୟୁରୋପକୁ ଗଲା, ୟୁରୋପରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହା ଚାରିପଟେ ଚାଲିଗଲା। ଏଣୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ହାର ମାନିଲା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ଏବଂ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେହି ମୃତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ମଇ ପହିଲାକୁ, ମେ 1 ଦିବସକୁ, ମେ 1 ତାରିଖକୁ, ଆଜିର ଦିନକୁ ସିଏ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ପରଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ସମୂହ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ
ଶ୍ରମ ଦିବସ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଥିବେ ଏଠି, ମୋର ଭାଇମାନେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୈନିକ କାମ କରି ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି କମିଗଲା, ଆପଣମାନେ ମାଲିକକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ହାରି ଗୁହାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଆସିବାରେ 10 ମାସ ମାତ୍ର ହେଇଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ, ଆମ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏ ଚାଷୀକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବେ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ନାହିଁ? 800 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଲେ। କହିଥିଲେ, ଦେଲେ। ଆମର ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ସୁଭଦ୍ରା କହିଲି? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥକୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବେପାର ବଢ଼ିଲା, ଆୟ ବଢ଼ିଲା, ଘରକୁ ଅଧିକ ଆୟ ଆସିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଅର୍ଥକୁ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 10 ମାସ ଭିତରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଶ୍ରମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ସୋମବାର ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବାରରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଏଇ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାରୀ, ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲୁ। ଯେ ସରକାର ସବୁବେଳେ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଦିନ 7,000ରୁ 8,000 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ? ଯାହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ, ସେଇମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ, ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସାରିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ରୋଗୀ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରଖିଲୁ, ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରେ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା। ବିଭାଗ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ, ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସରକାର, ମହାନ ସରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମହୋଦୟ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠିତ
विभिन्न संगठित संगठन एवं अणसंगठित क्षेत्र जो अच्छी कोठा बाड़ी विभिन्न जगह रास्ता घाट जो काम होची ये अणसंगठित अच्छी एवं संगठित जो गुड़िक विभिन्न रजिस्ट्रीभुक्त कारखाना विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान रे काम करुवा तांको संगठित कहा जाए ये समस्त को मिसेकरी जो क्षेत्र में जो आपण मान जो नियोजित करा जाए ये आईनगत अधिकार दि जाए आपण मान जदि कौन सी कार्यक्रम रे खिलाफ हम आईन अनुसार कौन सी संस्था ठिकादार कहीं भी ताले आपण जदि अपील करेंगे ताले आपण मान को आईनगत अधिकार दि जाव सामाजिक सुरक्षा दि जाव एवं सबु बळे आपण मान को जत्नवान सहित साहाय्य सुरक्षा ये समस्त कथा को दि जाव सेपटे किए कबाट खोलदेले आउ 10 मिनट पर रखु व्यस्त हवा दरकार नहीं ये 2टा बाजी नहीं तो आहरी 25 मिनट अच्छी व्यस्त कहीं होती मु शीघ्र सारी तो से आज राज्य सरकार तरफ विभाग माध्यम श्रमिक वर्ग तथा सेमानकर परिवार सुरक्षा सामाजिक कल्याण निमंते आज आम सरकार आम विभाग ये विभाग श्रम विभाग सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण बाबद जुगान्तकारी एवं त्वरित पर्यायर केमती आपण माने न्याय पाई पारिबे एवं आपण ये समस्त कथा को आम सरकार समस्त कथा को चिंता करुछंती आउ सेथि पई आपण माने समस्त जानंती यही विभाग अंतर्गत जो ओडिशा कोठाबाड़ी एवं अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड राज्यर निर्माण श्रमिकंकर सामग्रिक विकास सहित कल्याण निमंते बहुत दृष्टांतमूलक पदक्षेप नौछंती जहाँकि ये आमर मानवर मंत्री महाशय विभागर एवं सचिव प्रमुख शासन सचिव मैडम ये कथा आपण मान पाखरे कथा रखिले चीफ सेक्रेटरी मध्य आपण मान पाखरे अनेक कथा रखिले ये जो कथा गुड़िक रखिले निर्माण श्रमिक कल्याण योजना तार सफल रूपायन शिक्षा सहायता जमीती ये किसी झील माने आसिले तांकु आमे पाठ पढ़ा पाई आर्थिक व्यवस्था करिकरी एठी तांकु पैसा देलु चेक माध्यम रे ठीक सेमिति विवाह सहायता मैडम आज विवाह सहायता पाई दिया गला कि नहीं काकू प्रिंसिपल मैडम चित्रा और मैडम आज विवाह पाई काहाकू देले कि चेक गोटे देले गोटे कार्ड 50,000 टंका आमे देले किए से जहाँ को दिया गला छिड़ा हलो 50,000 टंका दिखाई विवाह पाई कौटी घर हैं खोर्धा आप झील झी आसी ना ठीक अच्छे तो आप झील को आप 50,000 टंका बाहागर करेंगे तो हैं हाँ बढ़िया कर बाहागर कर भोजी देवे आम भोजी खाया जीव बस तो गोटे विवाह सहायता आम आर्थिक सहायता देलु 50,000 आहरी अधिक भी खर्च हम किंतु आम गोटे आर्थिक सहायता सरकार माध्यम देलु से निश्चित भाव में ये गोटे साहाय्य है कि नहीं एबे आम सरकार आहरी गोटे योजना करिसंती जानी थांतु माँ माने कौन सेटा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण को आ खर्च करने पड़ो ना आम सरकार बापा माँ मैंने चाहती मो झीटी बा मो पुओटी गोटे बाहागर मु धूमधाम रे करी बाण फुटब रोषणी साज भल भोजीटे देवी हैं से केउंझर भल खासी आणिकी देवी एमती केते कथा हुए नहीं किंतु तेल लुण दुनिया माने अभावग्रस्त दुनिया ये दुनिया रे आमे एते पैसा कोडू पाइबा जेते रोजगार कर से तो खर्च रे पड़े जाउची ना नहीं गरीब बापा माँ माने भल बाहागर करि पारंती नहीं सेथिपाई आम सरकार तांकर मनर कथाटा को जानी पारिले जो गरीब परिवार अछंती जो माने ये काम करि पारिबे नाही से भरी परिवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना माध्यम रे सरकार सबू व्यवस्था करिवे कन्यादान करिवे आमर एटी उपस्थित थिबा आमर विधायक मंत्री माने आमर अपराजिता मैडम भी अछंती मैडम अपराजिता मैडम सुनुनांती तो
ଆପଣ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ଯୋଉ ଆମର ଗରିବ ବାପା ମାର ଝିଅମାନେ ବିବାହ ଦେବାରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏ ଯୋଜନାରେ ଆମର ବିଧାୟକ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ସାଂସଦ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ସେ ଝିଅର ବିବାହ କରେଇବେ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବିବାହ କରେଇବା, ଭୋଜି ହେବ, ରସଣୀ ଆସିବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ଭୋଜି ହେବ, ଆଉ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ବି ଦେଇକି ପଠେଇବା। ଆମେ ଇଏ କାମଟି ଆମ ସରକାର କରିବେ। ଭଲ କି ନାହିଁ? କରିବା ତ ଇଏ କାମ ବି କରିବା। ଆଉ ଏ ଶ୍ରମିକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ବିବାହ ସହାୟତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ଭଉଣୀର ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ବହୁତ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ମରିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବି ସହାୟତା ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆହୁରି କେମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବା, ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କେମିତି, ଆମ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେତେ? 2 ଲକ୍ଷ, ଏବେ କେତେ? 3 ଲକ୍ଷ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେତେ, ଏବେ କେତେ? ବଢ଼ିଲା କି ନାହିଁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ଯଦି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଏବେ 27 ଲକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ବାବଦରେ 3,951 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଗଲାଣି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଆଯିବ। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗତ 10 ମାସ ପରେ 11 ମାସ ହେଇନି, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 370 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲାଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକକାଳୀନ ପାଖାପାଖି 3,000 ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ସରକାର ଆଜି ଆମର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟା ଏବେ କାମ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିକିରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ଏହାକୁ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆମେ କଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଘରେ ବସିକରି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନବୀକରଣ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ 60 ଗୋଟି ବର୍ଗର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଉଛି ବୋଧେ ଅଣକୁଶଳୀ, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଆସି କାମ କରିବ ଅଣକୁଶଳୀ, ତାପରେ ଯିଏ ଟିକେ କାମ ଶିଖିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, ତାପରେ ଯିଏ ପୁରା କାମ ଜାଣିଗଲା କୁଶଳୀ, ତାପରେ ଯିଏ ପୁରା ଏକଦମ ମାଷ୍ଟର ବନିଗଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ସିଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅତି କୁଶଳୀ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 100 ଟଙ୍କା ଗତ 10 ମାସ ଭିତରେ, ମାତ୍ର 10 ମାସ ଭିତରେ 100 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
जो निरंतर भाव ये काम करुछंती आगामी दिन में अनेक योजना आपण मानकर हेबापी जाऊँगी मु एथिरे आ गोटे कथा कहीकि मोर वक्तव्य शेष करी सेटा हूँ जे आमे आज जो प्रथम पर्याय रे भुवनेश्वर जोटा करले प्रमुख श्रमिक प्रतीक्षा स्थान डुमडुमा एवं कल्पना छक ठारे ये दुईटी सारा बहुमुखी श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र जो उद्घाटन करा जायछि सेथिरे जो आमर श्रमजीवी माने जो माने जेभଳି भावरे असुविधारे पड़ुथिले सेही माने किभଳି भावरे अपेक्षा करुथिले खरारे वर्षारे शीतरे एवं उपरे सेट नथिला विभिन्न प्रकार व्यवस्था नथिला पानीय जल नथिला शौचालय ठीक भावरे नथिला पार्क से पाखरे करिवार कोनसी व्यवस्था करा जाय नथिला आउ एबे आम सरकार आसिला परे ताकु गुरुत्व दिया जाय करी आज करा जायछि आउ सेथि पई हमर सांसद मैडम एथिरे भारी खुशी व्यक्त अछंती कायना तांको एरिया रे एटा करा जायछि तांकर लेबर माने सेठी आसुछंती जाउछंती एबे सुविधा सामने सब पाइबे आपण मैडम देखिया पई जिबे केमिति व्यवस्था हेइछि आउ कोन करा जिवो जदि सेटा भी आपण जदि प्रस्ताव देले ताहा भी आमे ताकू पूरण करि देबा एवं सेतिकी केवल नुह मु चाहूँ एटा केवल खाली भुवनेश्वर करबा कि आमे टिके अन्य शहर को भी आमे जिबा सेतिरे कटक को भी जिबा राउरकेला जिबा केन्दुझर जिबा कोरापुट जिबा प्रति जिलार जोठी लेबर मान को नेइकरी ए प्रकार प्रतीक्षालय हेबार आवश्यकता अछि सेति पई प्रतीक्षा केन्द्र मान आमे करिबा एवं सेति पई मु हमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम अछंती तांको मु कहिबी आपण ताहार इनक्वारी करी रिपोर्ट बनांतु एवं से जगार मध्य आमे करी तांको पई ये समस्त व्यवस्था आमे करिबा बहुमुखी श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र स्थापन निश्चित भाव में आज मु घोषणा करली खूब शीघ्र करा जिवो विभिन्न जिलार विभिन्न शहर मानकर ये कार्यक्रम को आमे त्वरान्वित आमे करी पारिबा एवं ठीक सही भली भाव में आज गोटाए कथा ये अनेक समय रे आमर बहुत लोक आज दिन में बाहर को काम करने जाऊँगी ना दादन खटिया कहती जोटा जाऊँगी आज भी लोग जाऊँगी कौ जिलूर बेसी जाती नुआपड़ा गंजाम भी बलांगीर एरिया कलाहांडी एरिया भी बहुत लोग जाऊँगी दादन खटिया कौन पाई जाऊँगी आम राज्य काम नहीं ना अच्छी ना यथेष्ट काम नहीं कौन गोटे हो तो ताहार समाधान करने नुआ सरकार आसिला परे आमे सेथि पई जो श्रमिक ताकू प्रवासी श्रमिक कह जाउछि से माने वर्ष हेले निश्चित भाव में 4 मास 6 मास आउ किसी लोक तो वर्ष तमाम भी रही जाउछंती छुट्टी हेले आसुछंती नहीं होउछि ना नहीं से प्रवासी श्रमिक मानकू जेभଳି भावरे जाउछंती केतेबेले जाउछंती मंत्री महाशय कहउतले जे तांकर पंजीकृत होई पारु नाही मात्र 70,000 पंजीकृत होईछंती लोक तो जाउछंती 10 लाख जना पड़िले केतेबेले जेतेबेले कोरोना हैला जेतेबेले फेरिले घर को सेतेबेले समस्ते विपद रे पड़ी गले सेतेबेले समाने जेतेबेले किए ट्रेन रे आसिले किए चाली चाली पड़ी आसिले किए ट्रक रे आसिले किए कोउटी बुली बुली आसी पहुंचिले सेतेबेले जना पड़ला जे केते लोक बाहरे काम करुछंती ए जो प्रवासी श्रमिक मानकर पई आमे सेथि पई ताकू चिन्हट करिवा पई तांकर सुविधा सुजोग से माने बाहर को गले बहुत समय समान को टर्चर करा होची समान को मारपीट करा होची समान को मध्य हत्या करा होची एमती अनेक घटना घटुची यही निकट रे मध्य काली ए 2 दिन पूर्व गोटे घटना घटी चेन्नई रे मंत्री महाशय को आमर श्रम आयुक्त को मु कही ए बाबद रे तांको हाथ गुड़ा बांधिकी क्षताक्त अवस्था शरीर बाहरिला यह द्वारा आम लोक मैंने जी भी बाहर को जाऊँगी आम जापारू ना जदिओ भी जानला परे मध्य विभिन्न घटना घटुची आउ सेथिपाई एक टास्क फोर्स आम सरकार आसिला परे गठन करिसेंती उपमुख्यमंत्री जी आमर केवीजी कनक वर्धन सिंहदेव अच्छा नेतृत्व में आम अध्यक्षतार आम गोटे करिसेंती
ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଆମେ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଠୋସ୍ ଆମେ ଏ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ତିଆରି ଆମେ କରିଛୁ। ଏହି ଆଧାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଏ କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅତି କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସେମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଆଧାରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏଇଠି ଆମ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲୁ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରିବେ ଏଥିରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ ଏବଂ କାମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କଥା ହେଉ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ହେଉ ବା ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଥାର୍ଥତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସେଟା ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ଇଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ମିଛଟାରେ ବୁହିକି ନେଇକି ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଛି ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ ନ ବୁଝିକରି ଆମେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଆମର ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦାବି କରିବା ଆଉ ଦାବି ମଧ୍ୟ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର ହେଇଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରର କଥା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସାୟିକକରଣକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଉପଯୋଗ କରିକରି ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିକରି ଆମେ ଯଦି କାମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସରଳ ହେବ ସହଜ ହେବ ଟେକ୍ନିକାଲି କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ତାହାର କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପରିଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଦି ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଯାହା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ବସିକରି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏହାକୁ ବସିକରି କରିପାରିବେ ଏ ସୁବିଧା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିକରି ଏ କଥାକୁ କହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନେ କେମିତି ରହିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ରହିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର ନେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକରି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଶ୍ରମ ଏବ ଜୟତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।